सीएम भगवंत मान दे नाल मीटिंगां तो पहला किसानां दा मंथन मोहाली दे विच मीटिंग कर रही ने किसान जथेबंदियां। दोपहर 2 बजे होएगी मुख्यमंत्री दे नाल मुलाकात। मान सरकार दे फ्री बिजली दे ऐलान ते छिड़िया सियासी संग्राम। भाजपा ने सीएम तो पुछया जात दे दाते स्कीम दा लाभ क्यों कि जनरल वर्ग दे विच नहीं कोई गरीब परिवार। कल दिल्ली जाएंगे सीएम भगवंत मान। केजरीवाल दे नाल करनगे स्कूलों ते मुहल्ला क्लीनिकां दा दौरा। पंजाब दे सिक्ख्या ते सेहत मंत्री भी होंगे नाल। दिल्ली हिंसा मामले दे विच 5 होर मुलजम गिरफ्तार। हुण तक कुल 14 मुलजमां दी हो चुकी है गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी दे विच हालात अजे भी तनावपूर्ण। कल हनुमान जयंती ते कड्ढी जा रही शोभा यात्रा ते कीता गया सी पत्थरा। कल लखीमपुर खीरी मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई। आशीष मिश्रा दी जमानत रद्द करन दी पटीशन ते आवेगा फैसला। लखीमपुर हिंसा मामले च मुलजम है आशीष मिश्रा। अमृतसर च होटल मालिक ते फायरिंग की सीसीटीवी आई सामने। एक्टिवा सवार 2 नौजवानों ने की फायरिंग। होटल मालिक अनमोल चड्डा ने अपने चाचे ते जताया हमले दा शक। पटियाला दे नीला भवन मार्केट दे विच 2 तरह विचाले कुटमार ते इस तरह हथियारां दे नाल एक दूजे ते हमला। एक लड़की दे जख्मी होने की खबर। घटना सीसीटीवी च कैद। कपूरथला च थाने बाहर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स की हुई मौत। मरण तो पहला दी वीडियो आई सामने। पुलिस ने लगाया इंसाफ ना देने दे इल्जाम। मृतक की पत्नी ने भी पुलिस से चुके सवाल। पटियाला च शरेआम विक रहा नशा। वीडियो आई सामने। लोगों का इल्जाम पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। चंबा नेड़े नदी दे विच डिगी कार हादसे च 3 नौजवानों की मौत। चंबा के पिंड देही रहने वाले तिन्ने नौजवान सैलानियों के नाल गुलजार होया। हिमाचल 4 दिनों च करीब 40,000 टूरिस्ट पहुंचे शिमला। 36 घंटे च 11,500 वाहनों की हुई एंट्री। राजधानी के लगभग सारे होटल पैक। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला शुरुआत करते हैं सीएम दी किसानां दे नाल मीटिंग दे नाल, क्योंकि अहम ये मीटिंग है और ये मीटिंग जिहड़ी है 2 बजे होएगी। पर उस तो पहला किसान आपस दे विच मंथन कर रहे हैं, यानी कि आपस दे विच चर्चावां चल रही ने जथेबंदियां दे आगूआं दे विचकार की मीटिंग दे विच किस तरह दे नाल की गलबात जिहड़ी है ओह लैके जानी है। तो सीएम दे नाल मीटिंग तो पहला एसकेएम दा मंथन है। मोहाली दे गुरुद्वारा अंब साहिब दे विच किसान आगूआं दी मीटिंग है। सीएम दे नाल मीटिंग तो पहला आपस दे विच चर्चा होएगी। चर्चा कर रहे हैं चंडीगढ़ दे विच दोपहर 2 बजे दे समय दे नाल सीएम दे नाल मीटिंग होएगी और मीटिंग दे लई 23 किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं सद्दिया गया। पंजाब दे नाल संबंधित मंगां ते चर्चा होवेगी। किसान आगू जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों अपने मंगां नूं लैके समय समय ते दस्सी कि धरने दित्ते जांदे ने और खास तौर ते पिछले दिनां दे विच गल कीती जाए तां मीटिंगां जिहड़ियां ने उन्हां नूं लैके कहा गया सी कि खास तौर ते बैठ के सीएम दे नाल गलबात होवे ताकि आम मुद्दिआं ते चर्चा हो सके जिहड़े पंजाब दे नाल सीधे तौर ते संबंधित ने। सो हुण 23 किसान जथेबंदियां ने जिन्हां दे वल्लों आपस दे विच चर्चा की जा रही है। मोहाली दे अंब साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच किसान आगूआं दी मीटिंग चल रही है। तो उस तो बाद दोपहर 2 बजे का समय चंडीगढ़ दे विच मीटिंग होएगी। दोपहर 2 बजे सीएम भगवंत मान होरां दे नाल और उस तो पहला आपस दे विच किसान जिहड़े ने कह सकते हैं कि चर्चावां कर रहे हैं कि आखिरकार मीटिंग दे विच अपने की मुद्दे लैके जाने ने और खास तौर ते किन्हां मुद्दिआं नूं लैके ये मीटिंग है और किहड़े-किहड़े अहम मसले होणगे उस नूं लैके चर्चा जिहड़ी है ओह जरूर करनी बनदी है। तो इसलिए सीधा चलदे हां नपिंदर बराड़ ने साडे नाल ज़्यादा गलबात लई। नपिंदर, अज दी ये मीटिंग किहड़े-किहड़े मुद्दिआं नूं लैके रहण वाली है और खास तौर ते उस तो पहला जो ये आपस दे विच मंथन कर रही ने जथेबंदियां? देखो, बिल्कुल किसान आगूआं दी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे नाल होण जा रही है। इस तो पहला भी मीटिंगां होईयां ने, पर पहला मीटिंग हुई है पिछले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे नाल और उस तो पहला हुई सी उस वेले दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। तो कह सकते हैं कि जदों तो किसान संघर्ष या फिर पिछले दौर के दौरान जदों तो जिहड़ा केंद्र दे नाल संघर्ष ਚੱਲਿਆ ਸੀ उदों तो बाद 3 मुख्यमंत्रियों दे नाल मीटिंगां हो चुकियां ने। मुद्दे लगातार चर्चा दे विच आउंदे ने, लगातार सरकारां भरोसा दे रहीआं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरोसे दिते सी और उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने भी भरोसा दिता सी और हुण भगवंत मान होरां दी वारी है। पर रौला यह है कि जिहड़े भरोसे दिते गए वो भरोसे पूरे कई थावां ते नहीं हो पाए। कई मुद्दों ते तां किते ना किते किसान कहंदे ने गल सिरे लग गई, पर कई मुद्दे पेंडिंग रह गए। तो हुण मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग तो पहले किसान आगू आपस दे विच मीटिंग कर रहे हैं। कोई टाइम से जो 32 जथेबंदियां इकट्ठियां होंदियां सी, मीटिंग करदियां सी, पर चोणां दे दौरान ऐसा माहौल आया कि 32 दे विचों काफ़ी जिहड़े लीडर सी उन्होंने चोण लड़न का फैसला लिया तो बाकियां ने उन्होंने वक कर दिता।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ 18 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਡਿਸਕਲਰ ਦਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਉਹਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 17 ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਨ ਉਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਤਾ, ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੇਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। 4 ਰੁਪਏ ਮੈਡਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਜੀ। 8 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ 4 ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਲਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਿਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠਾ ਗਲੱਟ ਵੱਜਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਟਾਈ, ਹੁਣ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਡੇਟ ਵਾਈ ਮਾਲ ਚੁਕਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਈ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਜਾਂ 14 ਜਾਂ 15 ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਆ ਗਈ 7 ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਆੜਤੀਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। बीजेपी लीडर लगातार दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गेहूं के मापदंडों के विच रिलैक्सेशन दे दी गई है, लेकिन हजे तक लिखती ऑर्डर ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गेहूं ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਹ ਸਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਹਜੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਝਾੜ 35 ਮਣ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੌਂਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਡੇਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਰੋਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਵੀ 30-40% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 50 ਮਣ ਜਾਂ 55 ਮਣ ਝੜਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 30-32 ਮਣ ਮਸਾਂ ਝੜਦੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ।
ਕਈ ਖੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਫਸਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਿਚਕ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜ ਵੀ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਥਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जहांगीरपुर में कल जब वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसके बाद अब फिलहाल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आरएफ की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और देखिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं और यहाँ पर जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि अब फिलहाल पुलिस बल लोगों के बीच में एक भरोसा दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और इसीलिए फिलहाल जो सामाजिक सद्भाव या जो न्यूज 18 बार बार कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें, उसकी भी बात कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और वजह यह है कि यहीं से फिलहाल जो तमाम जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी, जिसके बाद फिलहाल यहाँ पर काफी जो है वो उत्पात मचाया गया, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह ये रही कि तमाम लोगों में जो फिलहाल दोनों साइड में गुस्सा था वो देखने को मिला और इसीलिए फिलहाल ये पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि अब जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े, लोगों के बीच विश्वास बढ़ाया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ाया जा रहा है और इस भरोसे की वजह ये फ्लैग मार्च है। पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस के 7 जवान घायल हुए, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस मौके पर रात भर तैनात रही। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे इलाके में इस प्रकार के फ्लैग मार्च को देखा जा सकता है, यानी कि जो सी ब्लॉक का इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देख भी रहे हैं, फ्लैग मार्च कर भी रहे हैं। ये फिलहाल फ्लैग मार्च भरोसा है जनता के बीच में उनकी सुरक्षा का और इसीलिए ये तमाम जो जवान हैं वो इस गलियों से होकर तमाम जो इसके चारों ओर जहां पर फिलहाल कल ये उपद्रव मचाया गया, ये फिलहाल वही जगह भी है जहां पर उपद्रव मचाया गया था और इसीलिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। सो जल्दी वापस आने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकांगे।